हदीस अबी मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासतुन लहुम अजरान रजुलुन मिन अहलिल किताब आमन बिनबिय्यिहि व आमन बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल अब्दुल ममलूकु इज़ा अद्दा हक़्क़ल्लाहि व हक़्क़ मवालिह व रजुलुन कानत इंदहु अमतुन फ़अद्दबहा फ़अहसन तादीबहा व अल्लमहा फ़अहसन तालीमहा सुम्मा अअतक़हा फ़तज़व्वजहा फ़लहु अजरान। दे हदीस के मदा मसला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और पर रिसालत माने ईमान सातल फ़र्ज़ दी और तर क़यामत पूरे बल नबी निश्तर और सिवाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बल चा रिसालत निश्तर और दा से क़िस्म हदीस और द कुरान मजीद द आयत ख़ातमुन नबीयीन द वजह द मुसलमानों द अक़ीदा रा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरस्तु बल सड़े पैगम्बर निशी जोड़े रहे अगर सो कोई चज़ नबी हम ना सड़े मुसलमान बनी अब काफिरी ये ताक़ीदा द ख़त्म नबूवत हुई ताक़ीदा के रासिख मजबूत सादिक़ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन दे उदे हदीस के बुनियादी ख़बर अदा करा खो चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द इल्म यो समंदर दे और आगा ज़िम्मेदारी हम दारा चाह कौम पोए की पदे वजागा पखपल हर फरमान के ज़मुंग द पोए वालो कोशिश कई और मुंग तागा सज़ू न खई चागा ज़मुंग द दुनिया और आखिरत तपारा पकारी उदे हदीस के वही सलासत और रिजाल अंदर असल के द्रे किस्मा खलक दे द्रे किस्म नारी नदी लहुम अजरान अल्लाह गीला बरग अजरुन और कई गोरा कला कला यो अजर अल्लाह सेंगलवर की लकमुंगा यो मुंजु को जान लमुको मस्जिद के अंदर एकड़े जमानत शिवे न यो मुंज पे यो मुंज दे कसड़े दामुज जमे सरो की नबिया उइश दर्जे से वाकी और कदा मस्जिद क्यों की और ब्याज जावे मस्जिद क्यों की और सुनन नबी दाऊद दे और रिवायत मुताबिक ब्याज और 500 से और ब्याह के उदासी जावे मस्जिद क्यों की चाहे कि खलक डेरी नागा और यो तुमर से अमल यवी लेकिन द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम दे फजल दे दागा चागा द डेरी जमगटे सरा और द कसरत द खल्क़ सरा अजर से वाकई तो कल खुदा का चली और कल अदाई चे अफराद भी न दागी अमल दुगनई दिल के अफराद खई द्रे किस्म खलक दे लहुम अजरान अगीला अल्लाह द यो अमल चे ईमान रोड़ल दी दागी दो अजर और गई देता दोहरा अजर हुई ब्रग डबल रजुलुम मिन अहलिल किताब आमन बिनबिय्यिहि व आमन बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा यो सड़े रे चागद किताबियान न रे अहली किताब दे अहले किताब खो से आगा चाहता हुई चेगी सरा आसमानी किताबी पदी बुनियाद माने मुसलमानों तो अहले किताब वेलिशी लेकिन शरीयत के अहले किताब हर किताब वाला नहीं इस्तिलाह खास था ज़ाड़ो अहली किताब यहूदियान और नसरानियान दास यहूदियान और नसरानियान चीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़माने के मौजूद हो और पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान रावड़ रहे किताबी हागा चाहता हुई चागा सर साबिक़ा आसमानी किताबी
پاغې د هغه ایمانی او پاغې نبی د هغه ایمانی ته کتابي وایي. د بعضې خلقو ذهن کې دا سوچ راځي چې دا اهل کتاب خو مشرکان دي، عزیر ته د الله زوی وایي، عیسی ته د الله زوی وایي. خبره دا ده چې دې باوجود هم قرآن هغې ته اهل کتاب وایي. د ځان نه سوچ او فکر نه دی پکار. قرآن مجید دا لیکلي دي چې دی عزیر ته ابن الله وایي، عیسی ته ابن الله وایي. او قرآن تنقید هم کړی دی، ذلک قولهم بافواههم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل. دا د خولې خبرې دی یې کوي، دا الله څوک ولد نشته. او دا دای خلقو پیښیږي کوم چې دین مخکې کفر کړی دی، د مشرکین مکه پیښیږي. او د هغې باوجود قرآن هغې ته آواز کوي یا اهل الکتاب یا اهل الکتاب. د خپل عقل په ځای کا که دی شرک کړی نو هم دی ته قرآن اهل کتاب وایي. دا اصل کې د الله د کتاب عزت او احترام یې ساتلی دی، د دې نه ساتي. تورات خپل دور کې د الله رښتینی کتاب و، دارنګې انجیل په خپله زمانه کې رښتینی کتاب و. د هغې منونکي د هغې دور مؤمنان وو، اگر چې هغې ته مونږ یهود او نصارا وایو، لیکن د هغې زمانې مؤمنان هم دغه وکړه. نو که داسې کتابي موجود شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې د هغه په خپل زوړ کتاب هم ایمانو او په خپل زوړ نبی هم ایمانو، لکه یهود سیدنا موسی علیه السلام باندې ایمان لري، هغې سیدنا عیسی علیه السلام نه مني. او که داسې یهودي وي چې هغه نصرانیت تسلیم کړي، یعنې په یهودیانو کې څوک راشي او عیسی علیه السلام ومني، نو ټیک ده. خو دلته کې مسله دغه نه ده، دلته مسله دا ده چې یو سړی موجود دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې، هغه ته دعوت رسېدلی دی، دین ورته رسېدلی دی. بعضې داسې خلق و چې هغې ته دین نه و رسېدلی، لکه یمن کې چې کم یهود اوسېدل، نو هغې یهودیانو ته دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه و رسېدلی. لکه دین رسېدل دی کې خو څه د انسان د عمل دخل ومي، څه حالاتو ته هم کتی شي. یو قوم تا پرېږدي نه خپل ځان کوي، نه ته به هغې ته څه دین ورسوې. یا یو قوم دومره لرې علاقو کې پروت دی چې بظاهر هغې ته څه وسایل نشته دی د رسېدو، نو خود به بې خبرې. یمن کې یو داسې خلق چې یهودیانو هغې ته دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې رسېدلی. نو چاته چې دین نه یې رسېدلی و هغه صحیح یهودي او صحیح نصراني، نو ښکاره ده مؤمن دی او جنتي. خو چاته چې دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسېدلی دی، نو دله اوس په یهودیت یا په نصرانیت باقی پاتې کېدل جایز نه دي. دی به راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دین ته، او چې کله راشي نه الله به دله 2 اجر ورکوي. یعنی دین ورسېد، مدینه منوره کې یهودو او نصاراو هغې ته دین ورسېد. یا داسې خلق دی لکه عبدالله ابن سلام، دی نصرانی نه دی، دی یهودي و، فاسلم اسلام یې راوړو. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ نصرانی و، هغه اسلام قبول کړی دی. دا قسم حدیث هغې سره متعلق دی. یعنی په خپل نبی ایمان دی، په خپل کتاب ایمان دی، چې اسلام یې راوړو نو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړو، او قرآن مجید یې ومنه، نور د دین عقاید یې ومنل، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنتونه د هغه طریقه هغې له رواج ورکړو، بس مؤمن شو. نو بختور دی، الله به له 2 اجر ورکوي. یو اجر د هغې دین کوم چې مخکنی دین او صحیح دین و، په هغې د ایمان او د هغې به اجر ورکوي. او دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت 100% صحیح دی، په دې وجه په هغې چې ایمان راوړو نو الله به د هغې اجر ورکوي.
چونکہ عملونه یې دوه کړي دي، په دې وجه الله دې له اجر برغ ورکوي. دلته یو سوال دی، سوال محدثین پورته کوي چې کنن یو یهودي یا نصرانی بالفرض ډېر شته دی او هغې ایمان راوړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ومني، نو آیا هغې له به هم دوه اجره ورکولی شي؟ خیال خو د خلقو دا دی چې او لیکن تحقیق دا نه دی. تحقیق په دې وجه دا نه دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږلی شو نو دا موجوده ټول خبر دی. د دې خلقو پیغمبر اوس عیسی علیه السلام نه دی او نه موسی علیه السلام دی، د دې پیغمبر دی سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. په دې وجه دې له فی الفور په هغه ایمان راوړل پکار دي، ورنه دې ته به کافر ویل کېږي. محدثین څه شی نه پرېږدي او دې له برغ اجر نه ورکېږي. ولې؟ ځکه ما وختي بار بار وویل چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کم موجود دي نو د هغې دپاره خو اتفاقي طور دوه اجره دي. خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو او خلقو ته اطلاع ورسېده نو اوس د دې رسول عیسی علیه السلام او موسی علیه السلام نه دي، د دې رسول دی آخری رسول خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم. په دې وجه که دې هغه پرېږدي او دې خو راشي ته به اجر نه میلاوېږي. محدثینو دا بحث کړی دی، ډېر دې طرف ته هم تللي چې نه، ظاهر د حدیث نه دا معلومیږي چې اوس به هم دوه اجره میلاوېږي. داسې خبرو کې سړی نشي ویلی څه بس دا وایي چې والله علم، الله ته علم دی. نو یو خو هغه سړی شو چې د هغه زوړ کتابي دی او اسلام یې قبول کو، والعبد المملوک یو هغه بني آدم چې هغه مری دی. یو سړی دی چا غلام دی، غلام هغه څوک وي چې هغه په پیسو اخیستی شوي. پخوا به انسانان خرڅېدل، څنګه چې ځناور خرڅېږي نو داسې انسانان هم خرڅېدل. دا د اسلام هغه فضل دی او هغه نعمت دی کومې چې مسلمانانو باندې کړی دی. انسان خرڅول په دین کې ګناه دی. بعض عباد بندگان مریان هغه ومي چې هغه جهاد دوران کې جنگونو کې حاصل شو، هغه العبد المملوک. اسلام د انسان خرڅول حرام کړی دی، د حر خرڅول حرام کړی دی. زمونږ دا مهذب دنیا د ځان ته مهذب دنیا وایي، دی کې اوس هم د انسانانو خرید و فروخت کېږي، چاینا کې انسانان خرڅېږي. د الله د دین نه چې بې خبره خلق نو داسې قسم حرکتونه کوي. هغې خپل ماشومان هم خرڅوي، ولې قانون دا دی چې هر انسان به صرف 2 بچي پیدا کوي، سوا ونه پیدا کوي. چې سوا پیدا شي نو یا خو سزا ملاوي هغې ته یا هغه هغې بیرون ملک خرڅوي. خلق وي دا ډېر تکړه خلق دی، پمن خلق دی. کم قوم چې هغه د چمکادل سوپ څکي که نه نو په هغې دغه مصیبتونه راځي کوم چې پرې راغلي. اسلام تر الله دین دی. د په مسلمانانو باندې خبائث حرام کړي دي، ګنده څیزونه ونه خوري مسلمان، انسان به ګنده څیز نه خوري. شمشته هغې خوري، خاپیرک هغې خوري، او داسې عجیب عجیب خوراکونه دي. اوس د ټولې دنیا نه کټ دی. د الله سزا چې راشي نو بیا د سپر پاور څه حیثیت نه وي، سپر پاور به څه، الله سپریم دی، د ټولو نه پورته دی د هغه قدرت. د دنیا په ګټلو باندې انسان نه انسان کېږي. سړیتوب انسان کې راځي د الله د رسول احکامو منلو باندې. څومره تکړه خلکو څه څه یې کول، بلکل چل نه ورځي اوس چې څوک بلکل یوازې شوي دي. هلته نه هم څوک نشي راتلی او دې ځای نه هم خلک نشي تللی. د پردې د مسلمانانو خلاف یې کو، د مسلمانانو زنانو نه یې بورقې شلولې، اوس نارینه هم بورقې جولي. ولې هوایي رس داسې دی چې
هر ځای کې چې نه وطن روانې کوي چلې د الله دین مذاق مه وړه سړی دی کافر شي د هغه خپله خوښه ده خو کم سے کم د بل دین دی نشي وړی دا ډېر لوی ظلم دی انساني حقوقو خلاف ورزي ده دا داسې مهذب قوم دی چې دی مشران کله مریضان شي نام خوري دا ډېر مهذب قوم دی په تهذیبه قوم دی خپل ماشومان هم چې په ماشوموالي کې مړه شي نه خوري دا درندگان دي دا ظاهري شکل شواهد ته ګوري خلک او پیسې راوسره وس مسلمانان هم انسانیت ده چا سره پیسې نه څه مطلب دا لوی سړی هغه چې مسلمان وي لوی سړی هغه چې هغه د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پیروکار دغه ته لوی خلک نه وي د انسانانو سترګو باندې پردې راغلي دي هغه سړی د عزت او احترام قابل ګڼي چا سره پیسې بلال سره خو پیسې نه وي زرخرید غلام ہو لیکن سیدنا عمر هغه ته سیدنا بلال وي سیدنا بلال زمونږ سردار بلال اسلام مې روي خپل اسلام یاد ساته یو سړی دی هغه عبد دی امرئ دی مملوک دی خو کله چې هغه حق د الله پوره کوي او حق د خپلو مالکانو پوره کوي نو الله بدله دوه اجر ورکوي یعنې امرئ دی الله دغې ته نه ګوري چې دا امرئ دی او که نه آزاد دی خو چې کله حق ادا کوي د الله حق صحیح د هغه عبادت کول او د مالک حق صحیح د مولا هغه دای چې د هغه فرمان برداري نو دی چې کله مونځ کوي نه الله دله دوه اجر ورکوي او دریم ورجل کانت عنده امة یو داسې سړی چې هغه سره وینځي وینځه دا هغه زنانۍ چې هغه د غیر مسلمو نه په جهاد کې حاصله شوي یا هغه زنانۍ چې هغه خرڅه کړي شوي په چا باندې پخوا به خرڅېدې زنانه مو خرڅېدې قرآن خو تاسو اورېدلی وایي که ویل هم نه یوسف علیه السلام خرڅ شوی نه پخوا به انسانان خرڅېدل رجل کانت عنده امة یو سړی چې هغه سره وینځه ده فأدبها فأحسن تعذیبها د هغې تربیت یې وکړو ډېر بهترین تربیت یې وکړو وعلمها فأحسن تعلیمها علم یې ورله ورکړو ډېر ښایسته علم یې ورله ورکړو حدیث الفاظ ته وکې ده ادب ځان لسیز دی او علم ځان لسیز دی زمونږ ټول زور چې کوم دی هغه په علم باندې مدرسه سکول کالج یونیورسٹی مساجد ټول وګئ پریکټیکلی څه شی نشته تربیت نشته صرف ذهني پوهه ورکول دي د دې وجه نه زمونږ علم کم دی زمونږ هر یو سړی هغه چې بل څوک بانګ وي نه دی مال راځي بانګ خو ته ودرې بانګ وای بیا بانګ نشي ویلی شرمېږي د الله په نوم اخیستو شرمېږي الله اکبر ویلو باندې شرمېږي د دې وجه دا چې تربیت نه دی شوی تربیت دای چې تا شاګرد ته څه وښودل نو هغه عملاً په هغه وکړه خپل مخکې پې وکړه جنازې مونځ دی خو نه جنازه ورته عملي وښیه زما یقین دا دی چې که یو کلي کې څوک مړ شي او عالم نه امام نه وي نو عوامو له جنازې چل نه ورځي د مخکې جنازه نه شي کولی دا ولې نه شي کولی دې تربیت نه دی کړی شي څه عوام هم هر څه کوي هره شیطاني به کوي لیکن عالم ته مونځ نه اوري شرمېږي دلته یو بوډا بابا زما والد صاحب ورته ما ته مونځ واوره خپل هغه ستا د مور د ډولۍ لاندې زه راغلی یم ته ماله مونځ واوره دا ذهن جوړ شي دا خیال لایي زما عمر ډېر دی لکه زه پوهېږم منځ کې به هېڅ نه پوهېږي د تربیت ضروري دی
زمونږ جماعتونو کې تربیت نشته، دا حقیقت دی. زمونږ سکولونو کې، کالجونو کې، یونیورسټو کې تربیت نشته. دومره دا چې هلته کې کال کې یو ځل یا دوه ځلې یا میاشت کې یو ځل دوه ځلې هر طالب علم سټیج ته راځي او خبره کوي. په دې وجه د کالج شاګردان چې نا تکړه په بیان کې او مدارس والا غریبانان دا غي دا شی نه کوم مدرسو کې چې نو هغې طلبا تکړه اظهار د مافي ضمیر کولی شي او تبلیغیان ډېر تکړه دي خو هر جماعت کې ودرېږي بیان کوي، دي خپله خبره هر ځای کولی شي، بس کې دی لګیایي، مدرسه کې دی لګیایي، ما ته هم لګیایي، تا ته هم لګیایي. د دې اصل کې تدریب شوی دی، دا تربیت دی. دا تربیت کې یو استاد شاګرد لور کې نوم دغه شان کېږي. و د حدیث کې تعدیب او تعلیم دو الفاظ ښودلي دي. زمونږ په کورونو کې نه تربیت شته او نه تعلیم شته، هېڅ شی نشته. پلار مور یې نه پاسي مانځله نو بچیان او بچي به څه پاسي. مسله دغه د بنیاد یو سړی یو ماشومې ته نه وایي پلار چېرته ماشومه نه ده پاسولی، وي مور یې شته دی، تخم یې تم خپل محنت وکړه. د زنانو خیال زیات ساتل پکار دی. د هغې وجه دا ده چې زمونږ دنیا چلیږي په زنانو. سړي ګټې وټې کوي، د کور د کار تعلق هغه زنانو سره وي. نو مونږ د زنانو تعدیب او تعلیم نه کوو. هر پلار دا وایي زنانه سبق دی نه وایي، ولې هسې هم د بل د کور ده. زه هم وایم دا د بل د کور ده، تم وایې دا د بل د کور ده. نو دا ښځې وایي دا کومه چې زموږ کورونو کې دا شی دی جوړ شي. که هر سړی د خپلې لور د خپلې رویرې د خپلې خورزې صحیح تعلیم او تربیتو کی نو زموږ معاشره به جنتي خالص. زموږ زنانو ته هېڅ علم نه وي تر دې پورې چې د هغې خپل فرض څیزونه ورته هم پته نه وي چې زما د میاشتې کوم تکلیف راځي دی کې ماله څه کول پکار دی. هېڅ چا ته پته نه. پلار خو سړی دی که نه، مردانګي ده پکې. نو مردانګي ده چې چاله تعلیم مه ورکوه، بالکل خوله بنده کړي. پرده یې منځ کې راوستی ده، آړ یې راوستی دی چې نه نه زه جینکو سره خبرې نه کوم. جینۍ نه ده، ستا لور ده او ستا ښځه ده، پرده یې سره خبرې مه کوه. دا کمی دی. سړی چې د خپلې لور تربیت ونه کړي دی به د بل د هغې څه وکړي. تعدیب او تعلیم دا دواړه ضروري دي. کور کې پلار چېرته لور ته لمانځه نه وایي، په دې یې نه پوهېږي. موږ له مسایل راځي ډېر شی، دا یې زنانه راشي چې د خلکو خیال لایي چې دا پې پیریان دی، منځ کې پیریان نه وي، بیماره وي بیچاره. د هغې د بچهدانۍ د رحم مسایلي او دا پیدا کېږي په دې وجه چې زمونږ کورونو کې نه زنانه په دې پوهېږي او نه پې نارینه پوهېږي چې د زنانه کله منسز راشي دا به څه کوي او څه به نه کوي. هېڅ پلار ته را پته نشته. نو بس هغه سره هم پیسې ډېر دي، ملنګانو پسې ګرځي، 100,000 روپۍ ته اخلي او مریض نه ښه کېږي. داسې ښه دی دا قوم. بېعزتي وشي او پیسې ولګي. دین زده که به یې کې څه دي چې کله منسز راتلل شروع شي نو ماشومه پوهېږه چې دې دوران کې په تا باندې مونځ بند دی. چې مونځ بند دی نو اودس به نه کوې، استنجا هم نه کوې، لامبې به هم نه. بس دا لنډه خبره ده. دې ټولو کورونو کې دا زنانه هم دغه چلونه کوي، منسز یې وي او لامبې هم، منسز یې هم وي استنجا هم کوي، منسز یې هم وي او هغې سره واورې هم خوري. هغې نه جوړه شي هسټیریا، اختناق الرحم. نو بیا کله لاس کېږي، کله خپه کېږي، کله سر ځمکې له رابغوي. نو بس مونږ خو پیریان منو دش که نه، خو د مریض نه مونږ د پیریانو مریض جوړ کړو. دا ولې دا مونږ د دین بنیادي مسله نه وه معلومه. زمونږ دین کې اوس څه کمی نشته. داسې خبرې چې د هغې تعلق زنانه سره زمونږ خلک خولې لم نه راولي. حال دا قرآن د هغې نه ډک دی.
یو سړی د الله نه او د رسول نه لوی دی چې قرآن دې فرمایي چې نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، د خولې نه مالوچ راځي. صفا خبره دی وکړه. دا جعلی غیرت دی، دا غیرت نه، دا بې دیني ده. د زنانو صحیح تربیت پکار ده، درست تربیت، ټیک ټاک. زنانا چې کله لویږي نو تربیت دارې چې هغې ته لنډې جامې نشي اچولی. زمونږ کورونو کې د زنانه راج ده، ښه کورونه وي، د هغې د ماشومانو لستوڼې نه لاس یې ښکاري، د هغې چې کوم کمیس را کمیس دی خالص پیراشوټ یې، پرتوګې هم ګنده یې. پکار دا یې چې پلار او ورور وښیي چې دا ما چوه دا لباس. دا زنانه چې د ماشوموالي نه په دې عادت شي، دا وبره څه کوی دې سره؟ دا بې دینۍ زمونږ کورونو کې موجود دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ډبل اجر ښیي، او دا چا ښیي؟ د امې ښیي. اما باندې وینځه پردی ده، د ده وینځه ده، لور یې نه ده. سوچ دا پکار دی چې که یو سړی د خپلې لور صحیح تربیت وکړي، هغه له الله څومره اجر ورکوي. په کور کې پلار یې او مور یې واده یې د ماشومې، نو ماشومې ته څنګه ادب ښیي؟ ادب ورته دا ښیي چې خاوند به خپل موټي کې اخلي. دا تربیت کوي زمونږ پلاران د خپلو علمو. او چې خواښې درته څه ووایي که نه، نو په مخ جواب ورکوه. د ستا کور به جنت وي که جهنم به؟ اوس که دا زمونږ سره وشي نو موږ وایو دی ښه ونه کړل، ګوره زوی یې د پلار نه جدا کړو. لیکن لور له تربیت دغه شان ورکوي. موږ ته به استادانو ویل چې ستاسو لور نه وشي او واده شي نو ورته وایه بچی ستا کور هغه دی، د خاوند کور ستا کور دی، پلار کور ستا نه دی. اوس دا ادب او تربیت پکار دی. فأدبها، د هغې تربیت وکړو، فاحسن تعدیبها، او د هغې ډېر ښه تربیت وکړو. پریکټیکلی چې کوم شی مونږ کوو دې ته ادب وایي، احترام، تعدیب. وعلمها فاحسن تعلیمها، علم یې ورله ورکړو، ښایسته علم یې ورله ورکړو. قرآن نه خبر کړه، حدیث نه خبر کړه، دنیا نه هم خبر کړې که نه. ته دنیا نه خبرول څه ګناه خو نه دی. یو بنی آدم ته چې ته اردو ښیې بالفرض صحیح طریقې سره، نا به خپله خبره هغه علاقو کې نشو کولی چې هغې کې اردو ویلی شي، خبره رسولی شي. د زنانو په تعلیم او په تربیت څه پابندي نشته. دې باب کې یو حدیث دی د مستدرک حاکم چې زنانو ته لیکل مه ښیه، بلکې هغې ته سورة النور وښیه او هغې ته مغزل وښیه. هغه څیز چې هغې باندې خلک وړی سمۍ ته مغزل وایي. دا حدیث صحیح نه دی، محدثین دې ته موضوع وایي. بعضې خلکو دا بانه جوړه کړې ده او د هغې په بنیاد باندې زنانه هغې له علم، تعلیم، تربیت او لیکل نه ښیي. دا ډېره بنیادي مسله ده. محدثینو په دې کلام کړی دی او دی ثابت کړي چې دا روایت صحیح نه دی. د هغې وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې یو صحابیه ده، هغې به دم اچو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه ما به جاهلیت کې داسې دم اچو، اوس اچوم که نه اچوم؟ هغه ورته اچوه. نبی ورته فرمایل دا حفصې ته مو ښیه، حفصه ام المؤمنین دا د سیدنا عمر لور. د هغې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایل علمیها حفصه کما علمتیها الکتابه. دا حفصه ته هغه شانتې وښیه څنګه چې تا هغې ته لیکل ښودلي دي. په امهات المؤمنین کې سیدنا حفصه، سیده حفصه، سیده عایشه دې لیکل ورتلل. خط لیکل عیب نه دی. تربیت چې د ماشوم صحیح وشي نو هغه بیا پردي سړي ته خط نه لیکي. د علما عذر دغه دی چې دا خط لیکي بیا دې سړي پردي سړي ته. زموږ استاد محترم الله دې وبخي دلته راغلی او په دې جګړه ما سره شروع کړه. ما ورته جنګونه مه کوه، دا خو استعمال غلط کېږي.
مال الله جبر راکړی د الله نعمت دی که په دې زه کنزل کوم نو دا جایز دی د یو څیز استعمال سره تعلق دی لیکل غلط څیز خو نه دی د لیکلو استعمال ورته وښیه دویمه خبره مې ورته دا وکړه چې دا هلکان فرشتې دي دا هلکان پردو جنکو د خطونه نه لیکي نو که علت خط وي د حراموالي وجه دغه وي نو بیا په دې هم حرام کوي زنانه رستو مه پرېږدئ هغوی ته لیکل وښیئ البته تربیت یې مخکې وکړه د حدیث باندې سوچ وکړه په دې کې تربیت مخکې لیکلی تعلیم یې رستو ښوله یعنی اول د هغې د پاک دامنۍ انتظام وکړئ تربیت کې کمی نه دی راتلل پکار نو رستو بېشک هغې له تعلیم ورکړئ نو هغه سړی چې هغه سره وینځئ د هغې تربیت وکړي هغې له تعلیم وکړي ښایسته تعلیم ورکړي ثم اعتقها فتزوجها بیا هغه آزاده کړي او واده ورسره وکړي فله اجران او د لپاره صحیح 2 اجر دي یو اجر د دی چې د وینځې تربیت وکړو او دویم دا چې هغه پاک دامنه کړه او ځان یې پاک دامنه کړو ایسره نکاح وکړه کوشش کوئ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث صحیح زده کړئ او په هغې عمل وکړئ ته ذهني عیاشي نه چې انسان سره پوهه شته او په هغې عمل نه وي د دې فایده نشته اقول قولي هذا استغفر الله لكم